Good evening, students. ನಿನ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ನ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. To prepare the income and expenditure account, you require the receipts and payment account and also the opening balance as well as some adjustments. So from that receipts and payment account, start with the debit side and write here on credit side. Okay. First item is to balance brought down here. This balance brought down does not appear anywhere. Then by subscription, next item is there are 4 adjustments as you already know and as you already seen in the income and expenditure account format. First one is outstanding for the current year, it should be added. Outstanding for the previous year, it should be deducted. Advance for the previous year, it should be added. Advance for the current year, it should be deducted. Correct? So here all current year items can be seen in the adjustments. All previous year items can be seen in the balance sheet, opening balance sheet, like that. In the question it is asked that 50% of the entrance fees should be capitalized. Therefore, total amount of entrance fees 6,000, of which 50% is 3,000 should be written here. Balance 3,000 should be capitalized. Then no adjustment for the sale of newspaper, it is the revenue. Then since it is the sports club, the sports fees is the income. Okay. Then you come to debit side, just move on to payment side of the receipts and payment account. First item is the salary. There are 2 adjustments for salary. Write inner column the amount given in the receipts and payment account. Add outstanding for the current year. It should be appeared in the adjustment. Okay, it will be appeared in the adjustment. Okay, it can be seen in the adjustment. Then outstanding for the previous year. Outstanding for the previous year should be deducted. It can be seen in the opening balance. Then postage expenses, no adjustment. Electricity charges, no adjustment. Upkeep of land, it is a new adjustment in this question. So upkeep means repairs. Land and ground both are same. Upkeep of land or upkeep of ground means repairs of land or repairs of ground. Okay, direct, no adjustment. Depreciation on sports material. Here in this question, depreciation on sports material calculated with the help of the working note, because there are 2 type of sports material. First one is old, which is appeared in the balance sheet. Look at the opening balance sheet. On the asset side there is a sports material of rupees 30. There is amount of rupees 35,000 in respect of sports material. On that sports material you have to calculate the depreciation for full 1 year. It means 35,000 20% is 7,000. Then in the during the previous year, during this year, they have purchased one more sports material amounting to rupees 18,000, but the date of purchase is 1/10/2017. 1/10/2017. So new sports material 18,000 into 20%, but 6 months, not for 1 year, because the asset purchased on 1/10/2017, the year is going to be closed on 31/3/2018. This concept you know in the depreciation chapter of the first year PUC accountancy. Got it? Then 6 months means depreciation is 1800, total depreciation 8800. Then take the total of credit side, it is 72,500. If they deduct all these debit items, you will get 32,200 is called surplus. Okay, now ಇದನ್ನ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ?
ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅದು? ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ರಿ. 1,50,500 1,50,500. ಆ್ಯಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಡಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಐಟಮ್? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದಾವ? 3. ಏನಂದ್ರೆ ಲೀಗಸಿ, ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೊನೇಷನ್. ಆದ್ರೆ ಅವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಬರದ ಬಿಡೋದು. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಬರೀದು, ಹೇಳಿದ್ರು ಬರೀದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಫೀಸ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಇವನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ? ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ರೀ? 50%. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 6,000 3,000 ತಗೊಂಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ 3,000 ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು 32,200 ರೂಪಾಯಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 180, 185, 700 1,85,700 1,85,700. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, 1,85,700 ಆಯ್ತಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಐತಲ್ಲೇ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ ನಂತರ ಪ್ರೀ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದಾಗ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಮುಗಿತಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರೀಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಬಿಟ್ಟು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಐತ್ಲ 19,500 ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. 19,500 ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಬರೀಬಾರ್ದು, 19,500. ಹಂಗಾರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 15,500 ಅದನ್ನ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟಿಗೆ ಮಾಡತ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀರಿ. ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು? 35,000. ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ್ಯಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗ್ಯದ್ರಿ? 18,000. ಹೌದಾ? ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. SM ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 8,800 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನೋಡ್ರಿ. 35 18 ಕೂಡಿಸ್ರಿ 53. 53ರಾಗ 8,800ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 53ರಾಗ 1,53,000 ಮೈನಸ್ 44,200. 44,200 ಕರೆಕ್ಟಾ? 44,200 ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್. ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಅದು ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದ್ರ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ 21,000 ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಇದು ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀರಿ. 90,000 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ಎರಡು ಮುಗಿದ್ವಾ? ಎರಡು ಸೈಡ್ ಮುಗಿದ್ವಾ? ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೋರಿ, ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ತಗೋದ್ರಿ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಸೆಟ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿವ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದಾಗ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ. ಶೋ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ 15,000 15,000. ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಆಫ್ ಕೀಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಮುಗಿದವಲ್ಲ?
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮುಗೀತು, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮುಗೀತು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಬರ್ರಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಬರೋಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಮ್ಮೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ದಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು 1000. ಓಕೆ ಬಂದೈತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಎರಡನೇದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯಾವ ವರ್ಷದ್ದು? ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ? ಈ ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದಾಗ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಹಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ಆಯ್ತದು. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ? ಫುಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಆತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. 1,90,700 ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಅಷ್ಟು ಆಕೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ 21, 44, 66, 65, 65, 90, 135, 150, 150, 60, 155, 160, 170, 180, 190, 500, 1,90,700. Sorry, not 500. 2 plus 5. ರೈಟ್ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅದಕ್ಕೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಕೂಲಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ, 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕಿದ್ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ. 10 ನಿಮಿಷನಾಗಿದ್ದು 10 ನಿಮಿಷನಾಗ 20 ನಿಮಿಷನಾಗ ಒಂದು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸದ ಕ್ವಶನ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್, ಡೌಟ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಾಗ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಾಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಶೋ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ should be added. Then go for assets and cash in hand. The amount of closing balance of cash which will be given in the receipts and payment account credit side, that amount should be written here. Okay. Then sports material, old purchase of sports material, it is from receipts and payment account credit side. Then depreciation, total depreciation, in the adjustment working note, 8,800 balance. Furniture no adjustment direct, land and building no adjustment direct. New asset purchased, ಹೊಸ ಅಸೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ರಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆತಂದ್ರೆ ಬಿಡಿಸಿ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಓಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಕೈತೆ ಅದು ಆಗಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಬಿಡಿಸೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.